Hi, my dear students. We had a discussions regarding the business studies. The first topic, that is nature and scope of the business. In this chapter, we had so far so many discussions. What does it mean business? What are the major aspects of the business? What are the features, advantages? Then the classification of the business activities. In the last class especially we had basically the aids to trade, that is in the regarding the commerce we had discussions regarding the aids to trade. Among the aids to trade, so today we go for the business objectives. These business objectives, every business person in his business is going to do his business with a view to earn the profit. Like that, the objectives of the business is one of the another most important topic to discuss. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದು 3-4 ತರಗತಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸ್ವರೂಪ, ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಪೂರಕಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸರ್, ಏನಾಗಾದರೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳು? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ objective of the business is the first one is market standing. You see, survival for fittest, it is the Darwin's philosophy. Who is fit in the human beings or whoever it may be, if any if a person or whoever it may be, if he is strong, then he will come up by step by step. So this is the refers that the position of an enterprise in relation to the competition. Today we are living in a competition era. In this competition era, providing the quality products and a better service to its customers. Who is the person, whoever it may be, if you would like to stand in the market for a long run, means you must be strong as possible, as means you must provide the quality products and a better service. ನಾವು ಈ ಮೊದಲನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡಾರ್ವಿನ್ನ ವಿಕಾಸವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾನು ಶಕ್ತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥವನು ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಲೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ವ್ಯವಹಾರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ innovations, that we can say novelty. You see, there is an example here. You can see, if any of the product which is running by you in the market of the business, if it is monotonously you are providing the same product with a quality, with a best service, then also you can't be able to in your market, because
today the consumer is the king. That consumer, he demands his wants that there is a small change, innovations should be there in the market. Old product can never be not possible to still in the market. For that reason, what you have to do, you have to make the changes in your product and renovate it, make some innovations in your product, then come to the market with your product, then you will get the success. This is also the another objective. You can see here the Lifebuoy example. You see, in the 1990s, the Lifebuoy for good for health, it is the only soap in the market which is having the partial part in the market. But if the same product, if it is still today also without any changes, means consumers are not ready to purchase it. The same Lifebuoy Plus with the different fragrance, different size, different shape, different packages, and also with a different advertisements. So today still it is also in the market, means because of its innovations. ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರ್ತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಅದು ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ Lifebuoy ಸೋಪಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1990ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೋಪಿತ್ತು, ಇವತ್ತು Lifebuoy ಇದೆ, ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಣ್ಣ, ವಾಸನೆ, ಅದರ ಗಾತ್ರ, ಅದರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Then the third one is productivity. You see, every enterprise should aim to greater efficiency and productivity with the best use of the available resources. Available resources are there. Maximum utilization of the resource is the best thing that you keep in your mind to do all these services. Productivity should be increased by your ವರ್ಕರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೋನೆಲ್. ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಉತ್ಪಾದಕತೆ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ physical and financial resources. Normally, without in a simple and bare hands, you can't do anything. You need the financial resources for the business. That too, physical and financial resources. Physical resources is concerned, you can say machinery, plant and machinery, building, offices, etc. But financial resources in concern that there is a lot of funds for its operations and ensure its efficient use. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ. ಏನಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕವಾದ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕು. ಏನೇನು ಆ ಭೌತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ತಯಾರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು 4ನೇ ಉದ್ದೇಶ. 5ನೆಯ ಉದ್ದೇಶ, ದ ಮೈನ್ ಮೋಟೋ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ earning of the profits. As we can say, it is the life blood of the business to survive and make growth development of your enterprise. You see, to respire, how we need the
oxygen, in that movement finance is the life, finance is also like a oxygen, means this profit is the life blood of the business. If you would like to continue in the business without losses, you must earn the profit. ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ. ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನೇ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಹಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇಹದ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹೇಗೋ ಹಣವು ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದಿರುವಂಥದ್ದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ manager performance and development, another important, who is the running the motivator. Manager is a motivator. He must perform like very well, and from that we will get a development. You see, initiation of a improved with the efficiency of its manager is one of the major tasks that even he must and should handle it. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾರು ಅವನು ನಾವಿಕ, ಒಂದು ದೋಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹಡಗಿಗೆ ನಾವಿಕ ಹೇಗೋ ಅವನು ನಡೆಸುವಂಥವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ವರ್ಕರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಯು ಸಿ, ದ ಪರ್ಸೋನಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. That is the human resources. If you had a well and a skilled employees in your organization with a good performance and a good attitude, then you will be success in the business. It is also another objective of your business. ಕಾರ್ಮಿಕರು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೋಭಾವ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲಾಭದಾಯಕತೆಗೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಅರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬೈ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದಟ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, where you are getting the profit, you are getting the profit from society, from the customers itself. For that reason, in return you have to give, you have a responsibility to do your obligations regarding the society. That means you must do some contributions. For example, what social problems like providing the drinking water, or purchasing the computers for the schools, or whoever the poorest people in the society, help them to uplift them, like that. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಏನಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ವ್ಯವಹಾರ ಕೇವಲ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆದಿರ್ತೀವಿ ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಾಗಾದರೆ ಆ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಮೀನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಆ ಗ್ರಾಹಕರು ಅವರಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಯು ಸಿ, ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ 8 marks there will be a question that what are the objectives of a business. ವ್ಯವಹಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. In this chapter, the another topic is the business risk. You see, while you are invested the capital into the business is not only meant to earn only the profit. It can't assures that you will get always the that is profit from your business. There is a chances of incurring the loss also from your business. That regarding the points we are now going to discuss.
ನಷ್ಟ ಭಯ. ಎಂತಹದ್ದು? ವ್ಯವಹಾರದ ನಷ್ಟ ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬರೀ ಲಾಭವನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? there is a chances of loss due to certain or uncertain events in the future. You see, you can get the maybe profit or may not be profit, maybe loss or may not be loss. Means here risk means it is equivalent to the possibility of the loss. Means occurrence of the loss into the business may be or may not be. This is the one of the another thing to discuss. ನೋಡಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ನಷ್ಟ ಭಯದ ಆಗಬಹುದು, ಆಗದೇನೆ ಇರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್, ನಷ್ಟ ಭಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಷ್ಟ ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ 2 types. One is speculative risk, second one is pure risk. Let us go for the speculative risk. ಏನು ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೇನ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಇಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಫೇವರಬಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಗೇನ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಲಾಸ್. If the market condition is not favorable, so you will get the loss. Then the business risk, pure risk means what? You see, when if such events takes place, possibility of the loss or even no loss. Non-concurrence of such events like absence of the loss instead of gain, fire, theft, earthquake, strike, etc. So this is the another most. Then what is the nature of your business risk? You see, it arises due to the uncertainties. The first nature, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ದೆನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ, ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ an issue like the entire world is suffering from the problems of the corona. So this may coronavirus, COVID-19, how it is influencing of the uncertainty means the market ultimately for some sort of 4 to 5 months the entire market is blocked. From that the production is stopped, the sales is stopped, the human resource got a less sort of salary, so today they are going out of the business. So like these type of the uncertainties or chances are there. Then the next thing is, it is an essential part of every business. Of course, no business is not assured that always everyone can get the profit. So that's why it is having its own risk, and it can be avoid risk. So sometimes minimized but cannot be eliminated. ನೋಡಿ, ನಾವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Then the degrees of the risk depends on the nature and the size of the business. ನೋಡಿ, ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು.
Profit is the reward for bearing risk. No risk means no gain. If you had a best risk in the market, you will get a highest rate of return. But in this mean, you may get also the chances of the loss. ಇದು ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ. ಆದರೆ ಈ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಫಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲೂಬಹುದು, ಸಿಗದೇನೋ ಇರಲೂಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. ಹೇಗೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬಹುದು? ಯು ಸಿ, ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ not to enter high risky transaction. If there is any risk means you are not supposed to be enter those areas. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟ ಭಯದವನ್ನು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಸಸ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ಫ್ಲಡ್, ಫೈರ್, ಅರ್ಥಕ್ವಿಕ್. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭೂಕಂಪನ, ಪ್ರವಾಹ, ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾಸಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಅರೈಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸರ್ಟೈನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ವಾಟ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಈ ಮೇ ಥೆಫ್ಟ್ ದ ಗುಡ್ಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮಾನವಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಹೊಕ್ಕು ಬಾಕಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಮಾನವನೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಸಸ್, ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಯು ಸಿ, ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಏರಿಳಿತ, ಆಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಸಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾಸಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಾಸಸ್. ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ 4 marks you may get these causes of the business. The last topic we can say in this business is how we can starting a business. What are the basic factors? You see, while starting up of the business, you may get the various reasons to start a business, but there are some factors which influence on this. So today, let us now we can discuss among those what are the basic factors. Number 1, selection of the line of the business. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸರ್? ಹಾಗಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವ್ಯವಹಾರದ ಹಾದಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದ ಆಯ್ಕೆ. ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ rice mill industry, or the cloth, or the footwears, or the production, or the whatever it may be, but that is one of the influential character. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು. Then the second one is size of the firm, whether you are going to start in a small scale, or in a medium scale, or in a large scale. It is depending upon either these aspects. ವ್ಯವಹಾರದ ಗಾತ್ರ, ನೀನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯಾವ ಸೈಜಿಂದ ನೀನು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ. Then the third one is choice of the forms of ownership. Dear students, in the next chapter we are going to see these forms of ownership. Either you are going to start with a single person, that is the sole part proprietorship, or together you can start with a partnership, or within a 3 or more people, like that. There are so many aspects. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೀನು
ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ದೆನ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, it must be decided on the basis of the factors like availability of the land, electricity, water, accessibility of the market, scope for expansion, etc. These are the important for this one. ಲೊಕೇಶನ್, ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ನೆಲೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ? ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರದ ನೀನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ, ವಿದ್ಯುತ್ತು, ನೀರು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರ, ಸಾರಿಗೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ಇಟ್, ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯು ಸಿ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಐದರ್ ದ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಅನದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಮೊದಲೇ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ನೀನು ಹೇಗೆ ಶೇರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತರ್ತೀಯೋ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮೂಲಕನೋ, ಲೋನ್ ಮೂಲಕನೋ ಹೇಗೆ ಹಣವನ್ನು ತರ್ತೀಯಾ. ದೆನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಯು ಸಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ raw material into finished goods. If we would like to convert those means, there is a need of buildings, machines, equipments, skilled workers, good quality of raw materials, like these type of aspects are there. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು, ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೇಔಟ್. The plant layout is concerned how you are going to structurize your plant which is producing within a lowest cost with the highest rate of quality of the production you have to take. Means the structure is also one of the important. ಏನು ಸ್ಥಾವರ ವಿನ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯು ಸಿ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಹೌ ಸರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಯು ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ invented a machineries, it may works, but to maintain that machinery the human resources is needed. For that competent and committed workforce is very much important. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೆಷ್ಟೇ ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕಾಗಾದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಯು ಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ whatever the government providing the facilities, those facilities you have to extract it from the government depending upon your size of the business. For that reason you have to make a better tax planning. The next, launching the enterprise. After completion of these all factors, now you can start the business. So launching, ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ನಾವೇನೀಗ 9 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದಾಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಅಂಶಗಳು. ಇದು ನಿಮಗೆ 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ 8 marks in your examination you may get this one. So my dear students, so until now we got a brief idea about what you mean by the business, how we have to start up of the business, what is the nature, scope, business activities, how the risk we have to takes place in the business. If you have find any difficulties regarding the explanation of this one,
you can mail me. So mail ID will be in my description box. So until that, thank you one and all. Thank you.